أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي وآله الطاهرين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون. صلوات پڑھیں. صاحبان ایمان، رحمان و رحیم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مریضوں کو اللہ شفا عنایت فرمائے. اپنی حجت کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی قدر، رحمان الرحیم اللہ انسان کو کمال سے روشناس کرانا چاہتا ہے اور اس دنیا فانی میں بھیج کر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ انسان بقا کے اس درجے پہ فائز ہو جائے کہ جس سے فنا کوسوں اور ہزاروں میل دور رہے. جو اس معراج بلندی پر پہنچ جائے کہ جہاں سے پستیاں کروڑ میل دور رہیں، لہٰذا اس نے انسان کو بلندی کی خاطر عقل اور ہوش عنایت کیا اور ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام دیا کہ جس نظام کا نام اسلام رکھا، اور ساتھ ساتھ ایک ایسی کتاب بھی اللہ نے عنایت کی کہ جو باقی تمام کتابوں کی ناسخ کرنے والی قرار پائی. قیامت تک کے لیے جو راہ ہدایت کو روشن کرنے والی ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، قرآن مجید کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بالعموم ہدن للناس، ہم نے قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور بالخصوص جب بات اللہ نے کی تو ارشاد کیا ہدن للمتقین. یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. یعنی اگر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا ہے تو پہلے انسان کا متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے. قرآن مجید ہی کی خاطر پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. دیکھو، قرآن مجید وہ باکمال کتاب ہے کہ جس کو مومنین کے لیے اللہ نے
شفا بھی قرار دیا ہے اور رحمت بھی قرار دیا ہے. یعنی قرآن مجید مومن کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مرضوں کو بھی دور کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا سبب بھی بنتا ہے. مگر بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی، تمام بات یہاں ہوتی ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالمین کے لیے قرآن نقصان ہی نقصان دیتا ہے. توجہ کیجئے گا، مومنین کو اللہ قرآن کے ذریعے سے شفا بھی دیتا ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور یہ قرآن رحمت بھی ہے، لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، ظالمین کو تو یہ نقصان ہی پہنچاتا ہے. اگر میں ان لفظوں کا ترجمہ سیدھا سیدھا کروں تو یہ بنتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالمین کا نقصان بڑھے گا. جتنا جتنا ظالم قرآن پڑھے گا اتنا اتنا نقصان بڑھے گا. متوجہ رہیے، جتنا جتنا ظالم قرآن پڑھے گا اتنا اتنا نقصان بڑھے گا. اس لیے کہ یہ وعدہ الہی ہے. اب سمجھ میں آیا آپ کو ان روایتوں کا مطلب کہ جو بیان کرتی ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، مگر نہ دین نے کوئی فائدہ پہنچایا نہ قرآن نے کوئی فائدہ پہنچایا. آپ نے محسوس کیا اگر آل محمد کی محبت کی روشنی میں قرآن پڑھا جائے تو قرآن شفا ہے، ورنہ قرآن نقصان ہی دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اسی لیے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کرے گا قرآن پروردگار عالم. نبی کریم کہیں گے میرے مالک، ان لوگوں نے، میری امت نے قرآن کو مہجور قرار دے دیا تھا، انہوں نے قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا ہے. تو عزیزان گرامی یہ یاد رکھنا کہ قرآن ہے کتاب صامت، ہادی صامت، خاموش کتاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے. بہت سی آیات آپ کی خدمت میں بھی، آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی اور مسلسل آپ سنتے ہیں. میں کسی ایک آیت کو بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی ایک آیت یہ ہے اس میں ذرا سا زور کم ہے، یہ آیت یہ ہے اس میں زور زیادہ ہے. توجہ کیجئے گا نا، قرآن مجید کی تو اگر چھوٹی آیت بھی ہے وہ بھی باکمال ہے، بڑی آیت ہے وہ بھی باکمال ہے، چھوٹا سورہ ہے وہ بھی باکمال ہے، بڑا سورہ ہے وہ بھی باکمال ہے. دیکھا بھائی تھکیں گے نہیں، تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دیر سے آپ بیٹھے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. میں بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن بات اسی وقت کروں گا کہ جب آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ جیسا سنیں گے میں ویسا بھی سنانا جانتا ہوں. توجہ رکھیے گا. لیکن الحمدللہ آپ کے توجہات کی بنیاد کے اوپر جو ذہن میں نئی نئی باتیں آتی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی، اور ان کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو گفتگو، جو بات پیش کر رہا ہوں اسی کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کی چاہے چھوٹی آیت ہو وہ بھی ہدایت ہے، بڑی آیت ہو وہ بھی ہدایت ہے نا. چھوٹی بڑی آیتیں تو ہیں نا، چھوٹے اور بڑے سورے بھی ہیں. سورہ بقر بہت بڑا سورہ ہے نا، سورہ بقر بہت بڑا سورہ ہے. سورہ کوثر بہت چھوٹا سورہ ہے نا. سورہ بقر ایک مولانا صاحب اپنی نماز میں پڑھنے لگے، پیچھے پڑھنے والے اب اتنی دیر کہاں برداشت کرتے ہیں. سورہ بقر انہوں نے شروع کر دیا. سبحان اللہ، حافظ قرآن تھے، انہوں نے بقر پڑھا تو ظاہر سی بات ہے ٹائم تو لگنا ہے، 2.5 پاروں کو پڑھنے میں کچھ تو وقت لگتا ہے یا نہیں لگتا. توجہ کر رہے ہیں آپ. اور جب اتنا لمبا انہوں نے سورہ پڑھا تو بیچارے تازے تازے کچھ مسلمان تھے، نماز پڑھے تازے ہوں یا باسی میں حالت سب کی خراب ہو جاتی ہے. توجہ کیجئے گا. اور کہا بھائی مولانا یہ بتائیے آج تو بہت دیر ہوئی نماز پڑھنے میں، آپ نے کون سی سورت پڑھی ہے آج؟ کہا آج پڑھی ہم نے گائے والی سورت.
बकर गाय को कहते हैं ना। आज हमने गाय वाला सूरा पढ़ा, का मौलाना किबला कल कौन सा पढ़ेंगे? क्या कल हम पढ़ेंगे फील, हाथी वाला। का तो हुजूर आपकी नमाज आपको मुबारक हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले तो उन्होंने सोचा कि ये तो जब गाय का सूरा इतना बड़ा है तो हाथी का सूरा कितना बड़ा होगा, घबरा गए वो। तवज्जो कीजिएगा, कुरान मजीद की आयत बाकमाल है, सूरत बाकमाल है। छोटा सूरा को भी इसको ये नहीं कह सकते छोटा सूरा है तो असर कम है, बड़ा सूरा है तो असर ज्यादा है। अजीजान गिरामी, ये जो कमाल किताब सामित खुदा का है वही कमाल किताब नातिक खुदा का है। आइए करबला के मैदान में, यहां असगर भी बाकमाल है, अकबर भी बाकमाल। सलावत बोलिए मोहम्मद सुभान अल्लाह। किताब नातिक कुरान का छोटा सूरा है तब भी बाकमाल है, और बड़ा सूरा है तब भी बाकमाल है। ये उम्र के हिसाब से असगर अकबर हो सकते हैं, कमालात के लिहाज से असगर। अगर अकबर की जुल्फ़े शमशीर ने, अगर अली अकबर की शमशीर ने करबला के मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं तो अली असगर के तबस्सुम ने लश्कर शाम को रोने पे मजबूर किया। सलावत बोलो मोहम्मद वाले। तो कुरान किताब हिदायत है मगर सबको हिदायत नहीं करता। कुरान मजीद सबको हिदायत नहीं करता, कुरान हिदायत करता है। बात मैंने यहां से शुरू की कि कुरान हिदायत करता है, तो कैसे हिदायत करता है भाई? आप मुझे बताइए कैसे हिदायत करता है? नहीं करता कुरान हिदायत। मुत्तकी को भी नहीं करेगा हिदायत। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि जो काबिल एतराज हो और आप यहां से तरह तरह के सवालात लेकर उठे। सुनिए, किताब चाहे आपकी जेब में हो या आपकी ताक में, तवज्जो करें आप। अभी आप जिस गाड़ी से यहां पे सफर करके आए हैं उसके चाहे डैशबोर्ड के ऊपर कुरान रखा हो, हैं, एक हो या 4 कुरान रखे हो, लेकिन सिग्नल तोड़ते हुए आपको कुरान नहीं रोकेगा। मैं क्या बात कर रहा हूं अजीजान गिरामी, गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपने अपने गाड़ी में हथियार रखा हुआ है, लाइसेंस वाला भी रखा हुआ है और बगैर लाइसेंस वाला भी। मिसाल दे रहा हूं, परेशान नहीं होना कि किसी की गाड़ी में मौलाना शायद कुछ देख लिया है, लेकिन मिसाल ऐसी है, मिसाल है ना, सच्ची मिसाल है या नहीं। आप ये देखिए कि आपकी गाड़ी के अंदर, मेरी गाड़ी के अंदर कुरान भी है, लेकिन मैंने जब देखा रेड लाइट है तो मैं रुक ही नहीं रहा हूं, इधर उधर मैंने कुछ नहीं रखा, भगाओ निकालो, है ना। और किसी और की गाड़ी में मुमकिन है कि असलहा भी हो, और होता है। अरे जिहादियों की गाड़ियों में होता है या नहीं होता? नाजायज असलहा लेकर कुरान भी साथ में है, मगर कुरान रोकता नहीं कि तू ये हराम काम कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खाली कुरान हिदायत नहीं करता जब तक वारिसे कुरान से कुरान ना ले लिया जाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आप ये कहें, इसी बात को तस्लीम करके बैठ जाएं कि कुरान हिदायत करता है, कुरान हिदायत करता है, कुरान हिदायत करता है, तो फिर किसी और की जरूरत ही क्या है? भी अंबिया और मुरसलीन की आइम्मा और औलिया की जरूरत ही क्या है? याद रखना, अल्लाह ने हर जमाने में 2 को एक साथ रखा है,
वो पूरी तारीख के ऊपर निगाह डालते हो और कुरान मजीद की रोशनी में बात कर रहा हूं। अल्लाह ने हमेशा दो हादियों को रखा है, एक बोलने वाला, एक खामोश। एक बोलने वाला, एक हिदायत मिन जानिब अल्लाह बोलने वाली है, खामोश। खामोश हिदायत का नाम है सहीफे, कुरान, आसमानी किताबें, यह है खामोश हिदायतें। बोलने वाले के साथ साथ जरूरत इसलिए हुई कि वो समझ सकता था कि ये आयतें क्या कह रही हैं, लिहाजा वो पढ़ता रहा और लोगों को समझाता रहा। एक हिदायत बोलने वाली और दूसरी हिदायत खामोश। तवज्जो रखिएगा, हर जमाने में इन दो हिदायतों की जरूरत हुई। अब मुझे बताइए कि क्या नबी करीम के जमाने में एक हिदायत थी या दो? गौर कीजिएगा, एक सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद मोहम्मद। मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, मुझे देखते भी आइए और सुनते भी आइए। हमेशा मजलिसों में मैं ये बात कहता हूं कि जिस वक्त मैं मजलिस पढ़ता होता हूं मुझे देखना भी सवाब है, होता है, मुझे सुनना भी सवाब होता है। इसलिए कि मैं कोई अपने अम्मा अब्बा का जिक्र, मैं ज़ाकिर अहले बैत हूं, इसलिए मुझे देखने का भी शरफ है, मुझे सुनने का भी शरफ है। जब मुझे देखने का सवाब है तो अली के चेहरे को देखना है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद हिदायत करता, यकीनन हिदायत करता। और अगर मुसलमानों को हिदायत ना करेगा तो फिर किसको हिदायत करेगा? तो मुझे ये बताइए कि क्या अल्लाह का ये कानून कभी टूटा? एक खामोश हिदायत, एक बोलने वाली हिदायत, एक खामोश, एक बोलने वाली। किताब खामोश है, साथ में बोलने वाला है, और वो ऐसा है कि जो किताब के रुमूजो, अकाफ और हकायक और हिकमत और माना को जानता है। साहिबान इल्म बैठे, ऐसे ही नहीं है कि खाली वो तर्जुमे को जानता है, वो जाहिर को भी जानता है और बातिन को भी जानता है। नबी करीम तक आते आते कहीं ये सुन्नत बदली तो नहीं? सुभान अल्लाह। लैसा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। यहां भी दो हिदायतें रही, एक नबी करीम की शक्ल में और एक उस हिदायत की शक्ल में कि जिसको कुरान कहते हैं। वह नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने कुरान को आपके सीने पर नाजिल किया। कहां नाजिल हुआ कुरान? नबी करीम के। ओ, किसे प्यास लग रही है? सबसे ज्यादा तो मुझे लग रही है यार। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। पहला आप और जिसको पीना है अभी पी ले, 1 मिनट का टाइम है, जो पीना चाहता है अभी भी पी ले। अच्छा मेरे लिए आपने नहीं पीना? तवज्जो फरमाइएगा इज़ान गिरामी, बहुत अहम बात आप हजरात की खिदमत में और बहुत सादा लफ्जों में पेश कर रहा हूं। हिदायत दो तरह की है, एक खामोश हिदायत, एक बोलने वाली हिदायत, एक सामित, एक नातिक। ये ऐसे दलाइल हैं इज़ान गिरामी कि इनका कोई जवाब नहीं हो सकता। हाँ, तासुब की अगर इंतहा हो जाए और इंसान न मानने पे तैयार हो तो फिर उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है ना कि भाई हमारे तो आंखों के ऊपर ऐनक चढ़ी हुई है, हम बस वही देखते हैं जो हमारी अपनी मर्जी का होता है। अजीब किस्म का ये चश्मा है कि वही दिखाता है जो अपनी अपनी पसंद का है ना। तो अजीजान गिरामी, दीन में ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन में आप अपनी पसंद का नहीं देखोगे, अल्लाह की पसंद का देखोगे। तो एक हिदायत नातिक है, एक हिदायत सामित है। नातिक सामित को पढ़ कर सुनाएगा,
اور نبی کریم قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کر سناتے رہے اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہماری جانیں قربان ہو جائیں، وہ عمل کرتے رہے اور وہ سلسلہ در سلسلہ آج عمل ہو رہا ہے۔ نبی جیسا حکم خدا کا آتا رہا ویسا ہمیں بتاتے رہے، انہوں نے کوئی گھٹایا بڑھایا تو نہیں؟ بولو میرے ساتھ، نبی نے کوئی گھٹایا بڑھایا تو نہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کہتے بھی نہیں ہیں، لہذا ان کے عمل اور قول پہ ہماری وحی کی پابندی ہے۔ نبی اپنی مرضی سے خواہشات کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا، توجہ کیجئے گا اس جانے کے، اللہ کے حکم کی اور شریعت کی پابندی کرتے ہیں نبی کریم۔ تو جو سارا اسلام تھا، سارا قرآن تھا، نبی کریم نے پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا، جو کچھ دیا وہ دین ہی تو تھا۔ یقیناً بے شک تو غدیر کے میدان میں جس کو مولا بنایا، وہ مجھے بتائیے کہ اپنی جانب سے بنا دیا؟ صلوات پر محمد وآل اور جناب طرح طرح کی تعویلیں، میں نے کہا نا چشمہ عجیب قسم کا چلا ہوا، اپنی اپنی مرضی کا دکھاتا ہے، ورنہ تعویل کراتا ہے، تعویل کراتا ہے۔ تعویل سمجھتے آپ؟ حقیقی معنی سے کسی چیز کو بدلنا، یہ ہے تعویل۔ عزیزان گرامی، میں کہاں تک اور کیا کیا آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ تاریخ اسلام کا یہ المیہ ہے کہ لوگوں نے احادیث رسول کی تعویل کی ہے، اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یتبعون، یہ اتباع تو کرتے ہیں مگر ظن کی اتباع کرتے ہیں، یقین کی اتباع نہیں کرتے۔ اگر تاریخ اسلام میں تعویل نہ ہوئی ہوتی تو آج دین آپ کے پاس وہ ہوتا جو رسول اسلام نے پیش کیا تھا۔ آج مسلمانوں کے پاس وہ دین نہیں ہے جو نبی کریم نے دیا تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ نبی کریم نے ایک دین دیا تھا۔ جان ہو جاتے آپ، غور نہیں کرے، نبی نے ایک ہی دین تو دیا ہوگا یا 70 دین دیے تھے کہ صبح کی اس طرح سے پڑھنا، دوپہر کی اس طرح سے پڑھنا، ظہر کی اس طرح سے پڑھنا اور مغرب کی نماز ایسے پڑھ لینا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل بچے اس بات کو نہیں سمجھیں گے، بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا طبیعت ان کی بھی بالیدہ ہو جائے، ایک ذرا سا اشارہ کر کے بڑھ رہا ہوں اور اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جب لفظ زبان سے نکلا ہے کہ لوگ اگر تعویل نہ کرتے نبی کریم کے بیان کی اور قرآن مجید کے احکام کی اور آیات کی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ سب سے پہلی تعویل، سب سے پہلی تعویل جو حدیث رسول کی ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن نے تحدید کی تھی کنتن فی بیوتکن، دیکھو اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا، اپنے گھروں میں رہنا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور ایسی نہ ہو جانا جیسے دور جاہلیت کی عورتیں تھی۔ ہے نہیں قرآن مجید؟ اللہ کا حکم تھا، نبی کریم بھی کہہ کے گئے تھے میری بیویوں گھروں میں بیٹھی رہنا، اور دیکھو اگر گھروں سے نکلو گی تو ہوا میں کتے بھونکیں گے، لیکن قرآن اور رسول کے حکم کو پس پش ڈال کر نکلنے والیاں نکلی، اور جب کتے بھونکے تو انہوں نے کہا چلو واپس چلو، مجھے نبی کریم کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ تو طلحہ اور زبیر جیسے لوگوں نے کہا بی بی آپ کیا سوچ رہی ہیں، یہ وہ حوا تھوڑی ہے جس کو نبی نے بتایا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، یہ ساری ستم ظریفیاں تاریخ کے ساتھ ہوئی ہیں، تو اللہ کے نبی نے قرآن بھی پہنچایا ہے۔ ذرا صلوات پڑھیے۔ کوئی جائے
उसे भी देखना है, कोई आए उसे भी देखना है। हम तो किसी को भी नहीं देखते, कोई भी आता रहे कोई जाता रहे। बस तवज्जो कीजिएगा जाने गिरामी है, जब आ गए हो तो बैठो, अली की बात करो, ठीक है ना। तवज्जो रखिएगा जाने गिरामी, नबी करीम ने कुरान मजीद कि जो जो हुक्म आता रहा पहुंचाते रहे, पूरा दीन पहुंचा दिया। बात यह कर रहा था, दो हिदायतें, एक खामोश एक बोलती हुई, है या नहीं? ठीक है। अब इस बोलती हुई हिदायत को 10 हिजरी में वापस भी आना है। तवज्जो गौर कीजिएगा जाने गिरामी, फैजा फरग तफन सब वहीला रब्बे का फरगब, जब अली को वली बना लो, मैंने तर्जुमा किया आप सब, फैजा फरग तफन सब, जब आप अपने मनसब से फारिग हो जाएं, हैं, फन सब तो नस्ब कर दीजिए, ठीक है ना। और जो मेराज में हमारा तुम्हारा मामला तय हो गया है, उसे किए बगैर आना नहीं है। और फिर अल्लाह ने कहा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, हाल नहीं है, माजी है, उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, मेरे नबी अब वो पैगाम पहुंचा दो जिसकी बहुत पहले हमारे तुम्हारे दरमियान में मामला तय हो चुका है। तो अब वहां से रास्ते फट रहे थे, मुख्तलिफ मकामात की तरफ रास्ते जाते थे। पैगंबर ने कहा रोको, सब रुक जाओ। कहा या रसूलल्लाह क्या बात है? कहा एक अहम पैगाम है जिसको मैं पहुंचाना चाहता हूं। का नबी करीम घर जाकर का नहीं, अल्लाह कहता है यही फलयुबल्लिगिल हाज़िरुल गायब, जो हाजिर है वो गायब को बताया जाकर, वलवालिदैना वलद यौमिल क़ियामा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जो हाजिर है वो गायब को ये पैगाम पहुंचाए है, और जो बाप यहां मौजूद है वो अपने बेटे को ये पैगाम पहुंचाए, इला यौमिल क़ियामा, कयामत तक नस्लन बादा नस्लन अपनी औलादों को बताते रहना कि अली मौला है। रोका, कहा या रसूलल्लाह, कहा ठीक है आप रुकना चाहते हैं? कहा सरकार कुछ लोग तो आगे चले गए। अब जो इकबाल दीन की बात है, ऐसे सरसरी छोड़ना भी नहीं, लेकिन पढ़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन बात आ गई तो जब दीन तमाम हो रहा है जीजाने गिरामी, तो हमारा तो ईमान है कुरान मजीद के ऊपर। कहा हुजूर बहुत सारे लोग आगे जा चुके हैं। कहा बुला लो, भेज दिया साहबी को, जल्दी बुला के लाओ, कोई तेज ना निकल जाए, बुलाओ सब पीछे आ जाए, पीछे आ जाए। अब जरा सोचिए, थके मांदे महीनों के सफर किए हुए धूप गर्मी में अगर आगे निकलने वाले हो कहकर चलो पीछे, आप सोचे क्या गुजरेगी। मगर क्या कोई छोटा सा भी एतराज इश्काल बता सकते हैं कि किसी सहाबी ने कहा नहीं है? किसी ने नहीं कहा। और जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया। मैं कहा या रसूल अल्लाह इंतजार करने की क्या जरूरत है, मैसेज है छोड़ दीजिए। बोला अगर इतना ही आम मैसेज होता, अगर मामूली बात होती तो आगे वालों को आगे जाने देता, पीछे वालों का इंतजार न करता। मगर बात ही इतनी अहम है कि जो सबको बताना है। लोगों अलस्तु बिकुम मिन अनफुसिकुम, खाली मन कुन तो मौला थोड़ी फरमाया है पैगंबर ने, उसके पहले भी उसके बाद भी कुछ कहा। तारीख इस्लाम का ये सबसे बड़ा खुतबा था जो नबी ने दिया है। अगर ऐसे भी इसको तिलावत कीजिए 2-2.5 घंटे लगते हैं, ऐसे भी अगर पढ़िए तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, इतना तवील खुतबा। और आखिर में पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अपने अहले बैत की अजमतों को बयान करने के बाद पैगंबर ने फरमाया अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता हूं? क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता हूं? रखता हूं। क्या ये हक वाली बात 1400 साल तक थी, अब भी है? भाई बात तो यही है कि लोग भूल गए हैं कि कोई नबी था। इसलिए हम कहते हैं कि था ना करो, नबी है।
ताकि उस हक को याद रखो। क्या मैं तुम्हारे जान और माल पर तुमसे ज्यादा हकदार नहीं? आलू बला, सबने कहा जी जी या रसूल अल्लाह। तो फिर पैगंबर ने फरमाया जब ऐसा है तो फमन कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और यही नबी करीम नहीं रुके, फिर हाथ दुआ के लिए उठा दिया, अल्लाहुम्मा वाल मन वाला वाद मन नादा वंसुर मन नसरा वख्जुल मन खजला वख्जुब मन गजबा। ऐ मेरे अल्लाह, तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे, तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, तू उससे नफरत और दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे। तो मौलवी की तो दुआ कबूल हो जाती है, क्या मौला की दुआ कबूल नहीं होगी? पता नहीं आज के मुसलमानों के पास किसका दिया हुआ इस्लाम है, वरना हमने तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर को यही कहते हुए सुना, बखिल बखिल लका यब्ना अबी तालिब, अली के बेटे मुबारक हो, अस्बहतम मौलाई व मौला कुल्ल मोमिनीन, तुम मेरे भी मौला बन गए, मोमिनों मोमिनात का भी मौला बन। सलावत बर मोहम्मद आले मोहम्मद। आप मेरे भी मौला और तमाम मोमिनीनों मोमिनात के मौला। सुन्नी शिया सारी बड़ी बड़ी किताबों ने सब ने ये लिखी है रिवायतें, और जो वाकई मुसलमान हैं वो इन रिवायतों को तस्लीम भी करते हैं, और जो मुसलमानों के दरमियान में खारजी टाइप के हैं बस वो फिर तावील शुरू कर देते हैं। भाई सिलसिला तो देखो नबी करीम की गुफ्तगू का, फरमा रहे हैं क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा औला नहीं हूं? हैं? सबने कहा हाँ। तो कफमन कुन तुम मौला हो फाज, तो जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं मौला। अगर आप भी दोहराए तो आपको भी इतना लुत्फ आएगा कि जितना कभी नहीं आया। जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। समझ में आ रही बात? अली को सारे मौला नहीं मानते, वही अली को मौला मानेगा कि जिसने नबी को मौला माना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। भाई वो जनाब अली बात ये है कि वो मौला के माना आका के थोड़े ही हैं, है ना? मौला के माना कोई रहबर और वारिस और मौला के थोड़े ही हैं, हाकिम के थोड़े ही हैं, फिर किसके? कि ये बता रहे थे पैगंबर के भाई हैं, अली तुम्हारे भाई हैं, अली तुम्हारे भाई। मुझे तो हंसी आती है, मैं क्या करूं, हंसने वाली बात ही है भाई। उखुव्वत तो नबी करीम पहले ही कायम कर चुके हैं। असहाब के दरमियान में क्या नबी ने उखुव्वत कायम नहीं की है ना? एक को दूसरे का भाई बनाया, और जब असहाब को आपस में भाई बना चुके तो अली रह गए। आप मस्जिद में पहुंच गए, जाके लेट गए, कुछ रंजीता खातिर भी जो सी तारीख की बात है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। लेट गए तो वो मस्जिद की थोड़ी थोड़ी गर्द और खाक सी उड़ उड़ के आपके लिबास पे हल्के हल्के आ रही थी। ऐसे में पैगंबर ने फरमाया अली कहाँ है? का वो मस्जिद में है, ठीक है। तो आपने जाके उठाया, या अली क्या बात है? कहा आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। अच्छा, कोई ये भी ना समझे कि मौला अली को ये सारी बातें पता नहीं थी और ये इस तरह से हुआ। अगर वो इस तरह से वाकयात ना हो तो हम तक क्या पहुंचेगा फिर? तो मुझे कहना ना, कहा आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो पहले तो आबा तुराब कह के आवाज दी, कुम या आबा तुराब,
अबू तुराब उठो, उस धूल वो जो पड़ रही थी बदन पे, शायद उस शाम को देखते हुए कहा, उठो अबू तुराब, क्या हुआ? कहे या रसूलल्लाह, आपने सबको, मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया। कहा हाँ, फिर? कहा मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। कहा सुनो भाई, जिसका मिजाज जिससे मिलता था मैंने उसको उसका भाई बना दिया। और बाद में पैगंबर ने फरमाया, या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली आप इसी दुनिया में नहीं आखिरत में भी मेरे भाई हो। जहां कुरान मजीद ये कहता है ला अंसाब बैनहुम, आपस में कोई रिश्ता कोई नसब नहीं काम आएगा मैदान महशर में, वहां नबी करीम कह रहे आप दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। सबके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, रिश्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद बाकी रहेगा। हसनैन वहां भी नाना होंगे, नवासे होंगे, मोहम्मद वहां भी नाना होंगे। क्या बात कर रहा हूं जाने गिरामी, हसनैन वहां भी नाना होंगे, नवासे होंगे, और मोहम्मद वहां भी नाना होंगे, फातिमा वहां भी बेटी होगी, वहां भी नबी की बेटी होगी, और मोहम्मद वहां भी फातिमा के बाबा होंगे, और अली वहां भी नबी के भाई होंगे, और मोहम्मद मुस्तफा वहां अली के भाई होंगे। और कुरान कहता हुआ नजर आएगा, फल्क़िया फी जहन्नम कुल्ल कफ़ारिन अनीद, ऐ मोहम्मद अली आज अपने हर दुश्मन को जहन्नम में फेंक दो। सलावत पढ़े मोहम्मद। देखते हैं आप कहां से कहां बात पहुंचती है। एक खुतबा मेरे मौलाए कायनात दे रहे थे, तो शखशखिया है उस खुतबे का नाम, बड़े मौला बड़ा दर्द दिल और जज्बात बयान कर रहे थे। दरमियान में कोई बात हो गई कि रुकना पड़ा, उसके बाद किसी चाहने वाले ने कहा मौला बयान फरमाइए, वही टू बी कंटिन्यू। कहा नहीं बस, वो तो शखशखिया था। आप देख रहे हैं तकरीर कहां की कहां जा रही। अल्लाह अकबर, ये मेरा कमाल नहीं है, ये बाबे मदीनतुल इल्म के दस्तरखान से दिया हुआ इल्म है जो बुला रहा। अब मुझे बताइए फाल्क़िया फी जहन्नम कुल्ल कफ़ारिन अनीद क्या है? गैर इरादी तौर के ऊपर बातें आ रही है, लिहाजा मुझे इस वक्त आयत का नंबर याद नहीं है, लेकिन वाकई अगर मजलिस के फौरन बाद आप मुझसे पूछे तो मैं बताऊंगा। फाल्क़िया दोनों डाल दो जहन्नम में, फाल्क़िया फी जहन्नम कुल्ल कफ़ारिन अनीद, अपने हर सख्त तरीन दुश्मन को तुम दोनों जहन्नम में डालो, एक नहीं। फाल्क़िया तस्निया का सीगा है, तुम दोनों डाल दो जहन्नम में। कौन है? जिब्रील मीकाईल है, इनका काम है जहन्नम में डालना। ये या अली अंता क़सीमुन नार वल जन्नह, अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे उलमा इस्लाम किताबें भरी हुई हैं, सुन्नी शिया हर किताब, या अली अंता क़सीमुन नार वल जन्नह, अली आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। तो जब अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं तो अली के पीछे लगो ना। मैं क्या कह रहा हूं, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले हसनैन उनके मालिक हैं और उनके वालिदैन उनसे भी ज्यादा अफजल है। फाल्क़िया दोनों डाल दो जहन्नम में। चलो बात शायद खत्म करता हूं, मैंने तो इरादा भी बहुत लंबा नहीं किया था, अब पता नहीं कितना वक्त हो गया मुझे पढ़ते हुए। चलो मैं मोबाइल में देख लेता हूं, एक मरतबा सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अभी टाइम है अभी तवज्जो रखिए, मैं खोल नहीं रहा हूं बात,
تاکہ لوگ پھر بعد میں کچھ کہیں ٹائم ہے ابھی، وہ بہت ٹائم ہے بھی ہو، ٹائم ہی کتنا ہوا، ایسا لگ رہا ہے جیسے 15-20 منٹ ساروں میں بات کرتے ہو ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیوں؟ فالقیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو جہنم میں تم دونوں۔ کیوں ڈال دو بھائی؟ اپنے نوکروں سے ڈلواؤ بھائی، جہنم کا بھی ایک وہ ہے مالک، ٹھیک ہے نا، فرشتہ ہے، اس سے کہہ دو کہ لے کے جا، ھذا لی و ھذا لک، علی علیہ السلام کہیں گے ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے مجھے دے، و ھذا لک جہنم یہ تیرا ہے تو لے جا، یہ میرا ہے میرے پاس رہنے دے، یہ تیرا ہے اسے تو لے جا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آواز دی جائے گی حل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جہنم کہے گا حل من مزید، تو اللہ کہے گا حاضر ہے یزید۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ شرم کا مقام ہے کہ جس وقت جہنم یہ کہے گا کہ کچھ اور ہے تو کچھ تو بچے گا نہیں، کچھ بچے گا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے پتا ہے نا؟ نہیں، اپنا پاؤں ڈالیں گے۔ میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں قبلہ، میں کیا کروں؟ میں تو مجبور ہوں، اگر میں اپنے بچوں کو نہ بتاؤں کہ تاریخ اسلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید جو دوسروں کو ہر وقت کفر اور شرک کے فتوے دیتے ہیں، یہ ان کے عقیدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں تو نہیں دکھائی دیں گے کسی کو، آخرت میں ضرور دکھائی دیں گے، ملاقات کریں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے بھیا تم کر لینا اللہ سے ملاقات، اللہ ہمیں تو بچائے رکھے۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ ہمیں تو بچائے رکھے کہ اللہ کا سامنا نہ ہو۔ ارے جس صاحب جبروت کی عظمتوں کے سامنے انبیاء کی پیشانی پسینوں میں بھر جائے، ہمارے جیسوں کی کیا اوقات ہے؟ تو اللہ ہمیں تو بچائے رکھنا۔ ایسے ایسے مولویوں کو تو اپنے مقابلے میں لانا ہے جو تجھ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بہرحال یہ بے وقوفیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں احد ہوں، صمد ہوں، لم یلد ولم یولد۔ کتنی دلیلیں آدمی دی جائے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کس کو راضی کیا ہے نا؟ تھوڑا بیدار رہیے، 5-10 منٹ اور بول رہا ہوں بس۔ پتہ نہیں کس کو انہوں نے راضی کیا ہے، مجھے پتہ نہیں، کسی نہ کسی کو ضرور راضی کیا ہے، چاہے اصلی اللہ ناراض ہو جائے، رسول اللہ ناراض ہو جائیں، لیکن کسی نہ کسی کو راضی ضرور کیا ہے۔ اما آپ پریشان ہو رہے، گھبرا رہے ہیں، لوگ آج تک حسین کے مقابلے میں یزید کو راضی کرنے پہ لگے پڑے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ بتائیے اتنے ترقی یافتہ زمانے میں جہاں علم اتنی ترقی کر چکا ہے اور ساری حقیقت روز روشن کتنا واضح ہیں، اس سب کے باوجود بھی لوگ حمایت کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کسی کتاب کو بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ایسا جھوم جھوم کے ایسی ایسی دلیلیں پیش کریں گے۔ میں کہا اللہ تمہیں توفیق دے، تم کسے راضی کر رہے ہو؟ یہ دیکھو کہ کسے راضی کر رہے ہو اور کسے ناراض کر رہے ہو۔ فالقیا فی جہنم کل کفار عنید۔ بات ختم کر دوں، تم دونوں آج تو تمہارا ہی دن ہے، آج تمہارا دن ہے، اور یہ بھی ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ اللہ کا دن ہے۔ جب میدان محشر میں اللہ کہے گا آج بتاؤ آج کس کا دن ہے، فرعونو، اے حمانو، حامانو، اے شدادو، اے ابو جہلو، اے یزیدو، آج بتاؤ آج کس کا دن ہے؟ تو جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا حال یہ ہوگا، لا یتکلمون، کسی کو کلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی،
کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی الا من اذن الرحمن وقال صوابا، بس اس دن وہ بولے گا جو اذن الہی پائے ہوئے ہوگا، جو اتھارٹی ہولڈر ہوگا. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور وہ تو بولتا ہی وہ ہے جو حق ہوتا ہے، بس وہ بولے گا، بس وہ بولے گا. تو جواب کیا ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت؟ تو جواب کیا آیا؟ للہ الواحد القہار. مجھے یہ بتاؤ، اب یہاں پہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ اللہ کہے گا کہ آج کس کی حکومت ہے، تو جواب دے گا اللہ، اللہ کی حکومت ہے. بھائی خود ہی سوال اور خود ہی جواب، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی بات یہ ہے کہ ان کی تلاش کرو نا. اللہ جی کہہ کے قیامت کے دن کوئی کلام نہیں کرے گا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ہاں کچھ ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بولے گی. ادھر سے اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، یا میں اللہ کو بھی نہ کہوں. اگر احادیث اور روایات کی روشنی میں بات کروں عزیزان گرامی، تو ادھر سے نبی کریم اعلان کریں گے لمن الملک اليوم. اے ظالمو، یہ بتاؤ آج کس کا دن ہے؟ ادھر سے علی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. یا نبی اللہ، آج اللہ کا دن ہے، ملا کے دن ختم ہو گئے، اللہ کا دن ہے، اللہ کا دن ہے. آج یہاں حق ہوگا، آج یہاں فیصلہ ہوگا. اللہ کہے گا تم دونوں جہنم میں ڈال دو. اگر کسی دو لوگوں کے درمیان میں کوئی مخاصمہ ہو جائے، ہے نا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ظلم برداشت کرتا چلا جاتا ہے نا. کئی مرتبہ پڑوسی ایسے ملتے ہیں، اللہ سب کو اچھے پڑوسی دے، کہ آدمی زندگی بھر ان سے تنگ رہتا ہے. کبھی کبھی یہاں تو شاید یہ مسائل نہیں ہے چونکہ اس ٹائپ کے کھیت نہیں ہے، کبھی کبھی ہماری ڈول کا کھیت کا شریک ایسا ہوتا ہے برابر والا، زندگی بھر ستاتا ہے اور قبر تک پہنچ جاتا ہے، اتنی سے زیادہ نہیں بڑھا پاتا ہے نا. اس سے زیادہ تھوڑی نہ بڑھا پائے گا، اتنی بڑھا اسی ڈول کے نیچے ہی کھرچتا رہتا ہے، جیسے سارا یہیں سے اگنے والا ہے نا، سارا کچھ پیداوار یہیں سے ہوگی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہوتے ہیں ایسے مزاج، ہمارے ساتھ ہے ایسے معاملات. ہم تو زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. توجہ کیجئے گا، زندگی گزر گئی مظالم میں، پڑوسی اچھا نہیں تھا، ماحول اچھا نہیں تھا، معاشرہ اچھا نہیں تھا، مظلوم قرار پائے. ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض آدمی ساری زندگی ستایا ہوا ہی رہتا ہے. بھائی دور کیوں جا رہے ہو؟ محمد و آل محمد ساری زندگی ستائے ہوئے رہے یا نہیں؟ یہ تمہیں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارے سمجھ میں جلدی سے بات آ جائے، ورنہ اہل بیت رسول ہمیشہ ستائے ہوئے رہے. ہمارے جن کو قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے کیا خوشی خواہ رہتے ہیں وہ وہاں؟ جن کو گھروں میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، یہ کیوں؟ عمریں گزر گئی، عمریں 14 سال قید خانوں میں گزری ہیں یا نہیں گزری؟ کسی کو زہر سے شہید کیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا. تو ان کے اوپر مظالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بتائیے آپ. ہوئے. خدا لعنت کرے اہل بیت رسول پر ظلم کرنے والوں کے اوپر. بنی امیہ بنی عباس نے مظالم کیے یا نہیں کیے؟ کیے. بس ہم یہی بیان کرتے ہیں مجلس میں، اور یہی کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا. میری تو سمجھ میں بات نہیں آتا. بھائی ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس تاریخ سے ہم سبق حاصل کریں کہ ہم کسی کو نہ ستائیں، ہم کسی کو نہ ستائیں. یہ بے جرم و خطا اہل بیت کو ستایا ہے. لوگوں نے، سلاطین دنیا نے اہل بیت رسول کو، ائمہ معصومین کو قید خانوں میں تو ڈالا ہے، مگر کوئی دامن کردار پہ گناہ کا یا غلطی کا داغ نہ دکھا سکا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وارث تطہیر تھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
तथीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बहुत जल्दी मैं मजलिस खत्म कर रहा हूं। आपके जहनों को मैंने मुतवज्जे कर दिया और आपके दिल मेरे लफ्जों के बिल्कुल करीब हैं इस वक्त। सारी जिंदगी मजालिम बर्दाश्त किया आले रसूल। अच्छा, जब हश्र का मैदान होगा, ये जो मैंने आयत पढ़ी है, तुम दोनों डाल दो जहन्नम में आज अपने हर दुश्मन को, तो मुझे बताइए क्या हश्र में भी ऐसा ही होगा? भाई जिंदगी में तो ये मसालिम बर्दाश्त करते रहे, जब हिसाब किताब का दिन होगा उस दिन भी क्या इनके दिलों को तसल्ली नहीं मिलेगी? यकीनन मिलनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह आदिल है। मैदान महशर में अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा। जिसने भी अहले बैत के साथ कोई दुश्मनी और जुल्म किया होगा, सबसे पहले उसको उसके जुल्म की सजा मिलेगी। लिहाजा अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब, आपको मैंने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा था, लिहाजा आपने और आपकी औलाद ने दुनिया में मजालिम बर्दाश्त किए हैं। याली तेरा हक सल्ब किया गया, तूने आंसू पीते पीते वक्त गुजारा है, लेकिन अब यह हिसाब व किताब का दिन है, इंसाफ का दिन है, आदल का दिन है। फल्क़िया फी जहन्नम कुल्ला कफ़ारिन अनीद। आज अपने हाथ से अपने दुश्मनों का हाथ पकड़ो और जहन्नम में डाल दो, ताकि तुम्हारे दिलों को करार मिल सके। एक ना एक दिन तो ऐसा होना चाहिए ना, इंसाफ यही कहता है। और वही हिसाब और किताब का दिन होगा, अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा। और वहां पे रिवायत ये कहती है कि ऐसे आलम में एक बार एक आवाज गूंजेगी, या अहले महशर, ए महशर वालों, गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी आंखों को बंद कर लो, वनक्किसू रूसकुम, और अपने सरों को झुका लो, इसलिए कि अब नबी की बेटी बतूल आ रही है। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। अजीब आलम होगा। रिवायत ये कहती है कि आगे आगे पीछे पीछे हूरे पर्दा किए हुए, सर पे चादर, जो अर्ज़ महशर पे खत करती हुई जा रही होगी। कैसे में बीबी आएंगी और पाये अर्श को पकड़ के कहेंगी, ऐ मेरे आदिल अल्लाह, खुदा आपकी औलादों को सलामत रखे। ऐ मेरे मालिक, कहे फातिमा, ऐ मेरे हबीब की बेटी, बताइए क्या चाहती हैं? जो कहना चाहती है कहें। कहा अल्लाह, मैं इंसाफ चाहती हूं। कभी भी ये बताइए कि सबसे पहले आप अपने किस मामले का इंसाफ चाहती है? कहा मुझे मेरे करबला के शहीदों का इंसाफ चाहिए। अल्लाह अकबर, मुझे मेरे करबला के शहीदों का इंसाफ चाहिए। फातिमा, अपने करबला के शहीदों से कहो कि अपने अपने कातिल का हाथ पकड़ के मैदान में आ जाए। सुन रहे हैं आप? सर उठा के खूब मातम करके सरो सीना पीट के मजलिस सुना करो। ऐसे शर्म में सर को नीचे झुका झुका के मजलिस न सुना करो। अल्लाह अकबर। कहा है बिन्त रसूल, अपने करबला के शहीदों से कहो कि अपने अपने कातिलों का हाथ पकड़े और मैदान महशर में आए। आप महसूस करें, ये सबसे पहली सजा होगी करबला में उन जालिमों की कि जिन्होंने 3 दिन के भूख और प्यासों को ज़बह किया। किस तरह से अली अकबर अपने कातिल का हाथ पकड़ के आएंगे? अव्वलीन और आखिरीन जमा है, अंबिया और मुरसलीन जमा है, सारे नबियों की सारी उम्मतें जमा है। शबीह रसूल कातिल का हाथ पकड़े हुए। काश आप महसूस कर लें। ऐसे में वो हर फर्द लानत पढ़ेगा। खुदा तेरे ऊपर लानत करे, तूने शबीह रसूल का भी लिहाज न किया। तूने इतने खूबसूरत जवान के कलेजे में बरछी।
ہر شہید اپنے قاتل کو لائے گا. ہیں بس تصور کرو. اور آخری جملہ مجھ سے سنو. ایک موقع یہ آئے گا, یہ ان کی پہلی سزا ہوگی, یہ ذلیل و خوار ہوں گے سارے مجمع کے سامنے. ایک ایسی منزل آئے گی کہ بی بی کہیں گی پایہ عرش پکڑ کر, مالک کا فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ میرے اللہ, میرے کربلا کا ایک شہید ایسا بھی ہے جو اپنے پاؤں چل کے نہیں آ سکتا. ہائے حسین, آپ ہو گئے نا متوجہ. یہ کون شہید ہے؟ یہ وہ شہید ہے جسے حسین اپنی گود میں لے کے گئے اور 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اس پھول کو کملا دیا تھا. چہرے پہ کپڑا ڈالا, اللہ اللہ تمازت آفتاب. کہ اگر مثال دی جاتی ہے کہ چنے کا دانہ بھی اگر کربلا کی تپتی ریت پہ ڈال دیا جاتا تھا تو وہ بھی بھن جائے. اتنی سخت گرمی, اتنی بھنتی جلتی ہوئی ریت حسین لے کے چلے. فوج اشقیاء نے سوچا گریا آپ نے کر لیا ہے, بس میں منزل کو تمام کرنا چاہتا ہوں. بی بی آئیے دیکھیے, دور دراز سے آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. آپ کے 6 مہینے کا لال کا پرسہ دیا جا رہا ہے. حسین نے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا, لے کے چلے. دشمن نے سوچا شاید قرآن ہو. میں کہتا ہوں قرآن نے سامت نہ سہی لیکن قرآن ناطق کا ایک پارہ ضرور تھا. ارے لوگوں, میرے اس بچے کو بڑی پیاس ہے. اب مجھے خبر نہیں, میں تو روایت کے لفظ کہہ رہا ہوں کہ حسین کے دہن سے کیا کیا لفظ نکلے. 3 دن سے اس کی ماں کو نہ کھانا ملا ہے نہ پانی, اور یہ بچہ بڑا سخت پیاسا ہے. ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. علامہ علی نقیل نقن اعلی اللہ مقامہ کا یہ جملہ مجھے یاد آ گیا. کہتے ہیں کہ کربلا میں اصغر کے لیے پیاسا رہنا آسان تھا, مگر پیاس کا اظہار کرنا بڑا مشکل تھا. کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں, کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں. اور اب منزل وہ آ گئی, کیا تم یہ سمجھتے ہو میں خود پانی پی لوں گا؟ نہیں نہیں, لو میں اپنے بچے کو خاک پہ لٹائے دیتا ہوں. اصغر تو بتا دو, حجت کا بیٹا ہے, حجت کا پوتا ہے, بتا تجھے کتنی پیاس ہے. زبان سوکھے لبوں پہ اللہ جانے کیسے پھیری. رونے والے رونے تو لگے لیکن اصغر کو پانی نہ ملا. اٹھا لیا اور ایک آواز گونجی, اختا کلام الحسین. حرملا نے تیر چلے کمان میں جوڑا. 3 تیر چلائے, نشانے سے خطا کر گئے. 4تھا تیر سنسناتا ہوا چلا. حسین کی جانب جب تیر بچے نے دیکھا تو بابا کی گودی میں اچھلا, گلے پہ تیر لیا. علی اصغر کا گلا چھدا, حسین کا بازو بھی چھد گیا. بابا میرا گلا بہت چھوٹا تھا, تیر بہت بڑا تھا بابا. چند قطرے خون کے نکلے. حسین نے ابھی علی اکبر کے کلیجے سے برچی کھینچی تھی, ابھی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا. چند خون کے قطرے نکلے, ختم ہو گئی مجلس. آپ نے خوب گریہ کیا. بی بی آپ کو جزائے خیر دیں. چند قطرے بھوکے پیاسے 6 مہینے کے بچے کے اندر خون کتنا بچا ہوگا. وہ چند قطرے حسین نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, منع ہو گیا. آواز آئی, حسین خون ناحق کا ایک قطرہ ادھر نہ آئے ورنہ قیامت تک کوئی پانی کی بوند نہ برسے گی. کرم ہے اصغر کا جو پانی برس رہا ہے. زمین کی طرف پھینکنا چاہا, انکار ہو گیا. بتاؤں حسین نے کیا کیا؟ انکار آسماں کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. چہرے پہ مروا اور نانا سے خطاب کیا, نانا یہ آپ کی امت نے اجر رسالت ادا کیا.
चले लेके लाश को 6 महीने के जनाजे में कोई ज्यादा वजन तो नहीं होगा, लेकिन हमीद ये कहता है कि मैंने देखा इतना परेशान हुसैन अकबर की लाश को उठाने में नहीं थे जितना असगर के जनाजे को जब लेके चले तो हुसैन की कैफियत थी। आपने महसूस किया। मैं कहूंगा हमीद तूने क्या देखा, तूने क्या समझा, ये तो हुसैन का दिल जानता है। अमाल करते हो ना आशूरा के, आगे जाते हो पीछे आते हो, इन्ना निल्लाह पढ़ते हो, हुसैन आगे गए पीछे गए, आगे गए पीछे आए, इन्ना निल्लाह पढ़ते जाते थे रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। और अब मजलिस को खत्म कर दो, दिल दिल में सोचते थे असगर को खेमे ले जाओ, फिर एक बार जज्बे पदरी कहता था नहीं नहीं इसकी मां नहीं देख पाएगी, इसकी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर एक मर्तबा जब हुसैन ने देखा हाँ अब वक्त तंग हो रहा है, मुझे वादे तिफली को वफा करना है, अल्लाह अल्लाह हुसैन अब बढ़ गए जज्बों को कंट्रोल करके और जब्त करके, और आवाज देते रहे तुम्हारा असगर आ गया। इससे पहले कि मां खेमे के दर पे पहुंचती बहन पहुंच गई, तड़प के कहती है बाबा बाबा भैया को पानी पिला लाए। आखिरी जुमला बाबा भैया को पानी पिला लाए। अब कैसे कहें कि हाँ पिला लाया या नहीं पिला के लाए। हाँ बाबा अच्छा किया, मेरा भाई बहुत प्यास से बेकरार था, लाओ जरा चेहरा तो देखूं कि पानी पी के कैसी ताजगी आई। चेहरे से कपड़ा हटा, मासूम बच्ची ने तड़प के सवाल किया बाबा क्या फुरात का पानी सुर्ख हो गया है? ये तो मासूम सवाल था। और जब मां ने बेटे के गले को देखा तो यकीन नहीं आया, तड़प के कासगार अब मिसलों का यूं नहरिया बुनैया मेरे लाल असगर, अरे तेरे जैसे मासूम बच्चे, अरे कहा तीरे सहशोबा, कहा असगर का गला, मेरा बच्चे को ज़बह कर दिया गया। वाह मोहम्मद वालिया वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल क़लबी यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि